ہم اکٹھا ہوئے ہیں اس دن پہ. یہ دن منانے کا سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, ہم یہ دن کس لیے مناتے ہیں؟ یہ دن 1992 سے معصوم کے عالمی دن کے حوالے سے منائی جاتی ہے, اور اس دن منانے کا سبب یہ ہے کہ ہم ان معذوروں کو ان کے حقوق دلائیں, انہیں اس معاشرے میں بتائیں کہ بھائی آپ بھی اس حقوق کے مستحق ہیں, جیسے کہ دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں, تو آپ کو بھی وہ سارے حقوق ملنا چاہیے. آج کل اس جدید دور میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معذور بھی ویل چیئر پر محدود رہیں, چارپائی پر محدود رہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں, انہیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. Your ability is stronger than your disability. We are going to further move our program for the welcome remarks. Mr. Qazi Ayaz Mahesh sir, Provincial Coordinator in UNESCO, please come on the stage and say some words to ladies and gentlemen. جناب مولانا نظام صاحب, سائن مصطفی صاحب, سلیمان احمد صاحب, ڈاکٹر مہیش سر, حمزہ لکھانی صاحب, عبدالرزاق نانی صاحب, اہل ترکیب مشرق, اسد معزز مہمان بھائی بہنوں, السلام علیکم. یونیسکو کی طرف اہل ترکیب میں ہمارا سبھی جو رائے ہوا ہے, CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities کہ پاکستان 2011 میں ریٹیفائی کرو, جو انکلوسو, بیریئر فری انسانیت کے جیون والا ایک اہم قدم آئے ہیں. پر کہ کنوینشن کے صرف ریٹیفائی کرنے سے سب کچھ نہ کی گئی, جس طرح معاشرے میں فرق واضح طور پر موجود ہے, ڈسیبلٹی لاہمی رکاوٹ موجود ہے, اینٹی ڈسکریمنیشن والوں قانون فاصل نہ کرو رہے ہیں, اسی طرح CRPD پہ محض ایک ڈاکیومنٹ سمجھو رہے ہیں, غلط نہ دیو. CRPD کا اصل مقصد اساساً جو مائنڈ سے تبدیل کرنا ہے, تبدیل معاشرے میں ایبل اینڈ ڈس ایبل جو ہیں وہ فرق یا تفاوت نہ رکھے ہوئے ہیں. CRPD انسانی قدرن کے یقین رکھے تو گھر سالن قائم, ڈسیبل کے اسپیشل کوڈ کرو, اسپیشل کے نہ چھاپ ایبل انسان کے کو حق آئے ان کے اسپیشل کوڈ ہے پان کے نہ یا سب انسان اسپیشل آئے یا کوڈ نہ محض کے معذوری کی بنیاد پہ کہ اسپیشل کوڈ ہے, ہینڈی کیپ کوڈ ہے, غلط ہے. انسانیت کی توہین ہے, خدا کی توہین ہے. افسوس تصانی بولے میں ڈس ایبل لائف کو مانا ہے تو لفظ دینا ہے. معذور جو عالمی تھی ممکن خود انگریزی لفظ ڈس ایبل کے سوال آئے, ایبل کے ڈس ایبل کے ایبلٹی شاستر انسانی کو اسلام کی وجہ جو معلوم ہے, اینڈ ڈس ایبلٹی کو اسلام کی نہ وجہ جو معلوم جنہیں کو ڈس ایبل ایک ایبل انسان کا ولیق ایبل بجے تو وہ تمام کے ساتھ چلا شاستر مثال موجود ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو البرٹ آئنسٹائن کا کو دنیا جو بڑو سائنٹسٹ سمجھو ہونے لو جو جسمانی طور پہ جس قدر آئے تو چھا ہونے کے جس قدر سمجھو ہونے کو ڈس ایبل نہ ہو مان کے ڈس ایبل کہو گئی ہو وہ غلط کر رہی ہو جیسے انجی رہا ہے بارہ بنی رہے تو وہ انسان ڈس ایبل کی مل آئے اور کبھی کو جسمانی طور پہ ایبل بجے یا ڈس ایبل اصلا سب کے لیے ساری اصلا سب ایک ڈس ایبل کریں اصلا زندگی میں بڑوں کو نہ کہہ سکیا سی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یا میرے گھر جو خواب ہو تو چھاپی آپ ڈس ایبلٹی میں مالکی کرے گا رہے ہیں تو چھاپی ڈس ایبلٹی میں یہ مانو بنا لیڈر کے کریں گا ہے ایکسٹیمپور کریں گا ہے تو چھاپی آپ ایبل کیا ہے. انسانی رویل خود انسان کے پیروں میں زنجیر بن چکا ہے, جس طرح سے رویہ تبدیل نہ کرتے اس طرح
izangiu dari pequeno asal tentang nelayan पर रवैया तब्दील कर हमारा तब्दील कर तब्दील तर असाके तब्दील कर International Day of Persons with Disabilities the disability might break barriers and open doors रुकावट को खत्म क्यों दरवाजा खोले चलो दरवाजा जो मकसद सिर्फ ज़ाहिरी दरवाजा ना है अंदर के दरवाजा की खुलने की ज़रूरत है अंदर के दरवाजा बंद हो जाए ज़ाहिरी खुले हो जाए उनके खुले दरवाजा न चाहिए हो न चाहिए सच्चे हो तब्दील क्षण करके जिनके पहली बार से इन्होंने बस मकसद तब्दील किया है जी असल तब्दील किया सी वो इन को करना है इन्होंने इन नालों को तब्दील किया है International Day of Persons with Disabilities show International Day of Humanity show इंसानियत जो आगे की छोड़ है Thanks a lot, Mr. Ayaz Mahesh, Promotion Coordinator in UNESCO. इस दिन को मनाने के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनेस्को और उसके बाद CBI नेटवर्क, हैंड्स, पाकिस्तान US alumni network, SPO, MDF and the Change newspaper. And I am also very thankful to the English Text Macro Scholarship Program US Consulate in Karachi, जिनके स्टूडेंट्स जो हैं हमारे लिए चार्ट लेकर आए हैं, शीट्स बनाकर आए हैं और ये हमें ये बता रहे हैं, इनको इनकरेज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। यहाँ पर खूबसूरत सेंटेंस लिखा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि उससे ना पढ़ा जाए तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, तो आप इनके लिए वेरी ग्रेट भी करेंगे, उन्हें सपोर्ट किया है। कभी ये नहीं समझना कि आप कमजोर हो, इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो और यही ताकत आपको आगे ले जाएगी। तो बिल्कुल ये हकीकत है, यही ताकत आगे ले जाएगी। Our next speech, I would like to call Mr. Abid Lasha, the President of NDF Nawab Shah, orientation seminar. Please welcome Mr. Abid Lasha. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इते हाल में अजन जिका सहर्षी के दोस्त बैठान काजी अयाज महेश साहब और सादर वर्षे गुलाम नबी निजामी साहब, सही मोहम्मद सुलेमान अब्दुल साहब, सही गुलाम मुस्तफा बलोच साहब, अकबर महेश साहब, आई जिके असल ही दोस्त जिके आया हैं मौजूद तंजीम जा अमान हैदराबाद जो स्पेशली थोड़ा को शम्स हसीन साहब जो मौजूद तंजीम भी अगवान आहे का हैदराबाद जो लोकल असली तंजीम आहे उन्हें साथ लोग सही मसूई साहब स्पेशल एजुकेशन इदारे जो बोर्डी में आहे उतां आया है उन्हें साथ लोग सही नबील बख्शर साहब जो असांजे सिंध जो तंजीम मौजूदी तंजीम जो नेटवर्क ठहियल आहे सिंध डिसेबिलिटी फोरम उतां सही आया आहिनि। हाणे सभिनी जा शुक्रगुज़ार आहियूं NGOs नवाब शाह जो NGOs असांजे हैदराबाद जो ऐं असांजा माज़ूर अॻवान असांजा गैर माज़ूर अॻवान तव्हां सभिनी खे असां हिते वेलकम कयूं था। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असां घुराया आहियूं यूनेस्को जा जंहिं असां सां हर साल में 2 या 3 प्रोग्राम NDF सां सपोर्ट कंदी आहे। इहो कंदो आहे यूनेस्को जो इदारो। उन सां गॾोगॾु असां कराची में नवाब शाह में हैदराबाद में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते असां अवेयरनेस जा सेमिनार कंदा आहियूं। इन जो मक़सदु इहो आहे त यूनेस्को मेन स्ट्रीम डिसेबिलिटी चाहे थो। जी साईं जो डिसेबिलिटी जो वर्ड असांखे ॾाढो ॾुखियो थो लॻे। असां चाहियूं था त गैर माज़ूर जेके ह्यूमैनिटी आहे इंसानियत में जी ख़िदमत करणु घुरिजे। त साईं वारनि इंक्लूजन कई आहे, यूनेस्को इंक्लूजन कई आहे डिसेबिलिटी जी ऐं ही वाहिद इदारो आहे जेको कोलैबोरेशन करे थो पूरे पाकिस्तान में। असां चाहींदासीं यूनेस्को लाइ थोरी डेवलपमेंट थी वञे। जी साईं अवां सभिनी खे ख़बर आहे जेका अॼु जो असांजो थीम आहे ब्रेक बैरियर्स ओपन डोर्स फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर ऑल। इसका मकसद यही है कि माज़ूर अफराद और गैर माज़ूर आपस में मिलकर काम भी करें, मिलकर तालीम भी हासिल करें और इस माशरे की तरक्की में भी उनका सबका किरदार एक होना चाहिए।
ہم نہیں چاہتے, ہم سیگریگیشن نہیں چاہتے. ہم صرف معلوم کریں گے تو ہم ہی 2% دیکھا جائے, 98% تو غیر معذور آبادی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹیگریشن, انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں انٹیگریشن ہمیں چاہیے, نو سیگریگیشن. ہم اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم تخلیق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایسا ہی بنایا جیسے دوسرے غیر معذور ہیں. ورڈ اب جب تک ہمیں زندگی میں کوئی اچھا سا ملے, جب تک ہمیں اردو میں معذوروں کے حوالے سے کوئی ورڈ ملے, تب تک ہم معذور چلائیں گے. اور پرسن ود ڈسیبلٹیز ایک ایسا ورڈ ہے, افراد باہم معذوری جس کو ہم کہیں. پہلے ہم افراد ہیں, بعد میں ہمیں معذوری ہے. ہم پہلے افراد ہیں, بعد میں ہم مسلمان ہندو ہیں. پہلے ہم افراد ہیں, بعد میں مرد خواتین ہیں. پہلے اگر ہمیں سوسائٹی کی ایکسیپٹنس چاہیے, سوسائٹی اگر یہ تسلیم کرے کہ ہم فرد ہیں, افراد ہیں اور یہاں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہمارا نام کوئی بھی ہو ہمیں قبول ہے. یہ کچھ ایسے ادارے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنا اپنا کنٹریبیوشن ابھی اوپن ڈورز کے حوالے سے بات ہوگی. تو یونیسکو نے تو اپنا بتا دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کہ یونیسکو کا ادارہ کیا کر رہا ہے معذور افراد کے حوالے سے. ہمارے دوسرے اکابرین بھی بیٹھے ہیں, بڑی تنظیمیں سندھ کی ماشاءاللہ, وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معذور افراد کو کمزور نہیں سمجھا جائے. یہ دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم افادیت بتانا چاہتے ہیں کہ معذور بھی انسان ہیں, مگر ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے, ہمیں مریض سمجھا جاتا ہے کہ معذور مریض ہیں, انہیں اسپتالوں تک محدود رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں we person with disabilities are not patients to be cured in the hospitals. ہم مریض نہیں ہیں, ہمیں اسپتالوں تک محدود نہ رکھیں. ہم تو معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, ہم پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اعتماد کیوں نہیں کرتے, کیونکہ یہ بچے ہیں. ہو سکے ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا باہر نہیں جانا, آپ کو چوٹ لگ جائے گی, کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے. اس بچے کو باہر اگر نہیں چھوڑا جائے گا, بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی, وہ بچہ بڑا ضرور ہوگا مگر وہ چست بچہ نہیں ہوگا, وہ پلیئر نہیں بن سکے گا. یہ بھی سائنس کی ریزلٹ ہے. ہمیں اپنے بچوں پہ اعتماد کرنا چاہیے, ہمیں معذور تنظیموں پہ اعتماد کرنا چاہیے, معذور لوگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, یہ پڑھ سکتے ہیں, یہ معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک بار ہم پہ ٹرسٹ کرو, اگر دیکھتے ہو ہم میں کچھ چیزیں ہیں ہم نہیں کر پا رہے تو ہمیں سکھاؤ. ہمیں آپ اس معاشرے سے ختم تو نہیں کر سکتے, ہم آپ کا حصہ ہیں. اگر سکھائیں گے تو ہم کنٹریبیوشن دیں گے, اگر نہیں سکھاؤ گے ہم بوجھ بن جائیں گے. ہمارا بوجھ کل یہ معاشرہ نہیں اٹھا سکے گا. تو کہتے ہیں we person with disabilities are not child to be cared at the home. We person with disabilities are not gods to be worshipped. اللہ لوگ کا ساتھ موقع ہوتا ہے کہ اللہ لوگ ہیں اور یہ درویش لوگ ہیں. یہ چیز بڑی دیکھی جاتی ہے نا معذور افراد کے حوالے سے. ہم سب کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ لوگ نہیں ہیں, ہم وہی ہیں جو آپ ہیں. ہم کیا ہیں, ہم انسان ذات ہیں. We person with disabilities are human as you are. جیسے آپ ہو ویسے ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آنکھیں دی, ہمیں بھی دی, سانس دی, آکسیجن, یہ سب کے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ہمیں جو دل سے جو دروازے, جو قاضی صاحب نے کہا کہ دل سے دروازے جب تک نہیں کھولیں گے تب تک ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. ہمیں انسان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے تو دیا ہوا ہے, مگر معاشرہ اگر ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ بھی کرے گا تو ہماری وہ ایک عظمت برقرار رہے گی. ہمیں وہ حقوق مل سکیں گے جو دوسرے غیر معذور افراد کو مل رہے ہیں. اگر حقوق کی بات آتی ہے تو پہلے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق کس کو کہتے ہیں. حق اس کو کہتے ہیں ایسی دعویٰ جس کو کوئی قانونی تحفظ ہو, وہ حق کہلاتا ہے. قانونی تحفظ تب ملے گا جب کوئی ہمارے لیے آئین ہو, ہمارے لیے کوئی قانون بنے. قانون بنے گا تو ہم کبھی قانون کا حق نہیں ملے گا تو ہم کورٹ بھی جائیں گے. اگر قانون ہی نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں, کس کو اس اپنی دعویٰ کے لیے ہم فریاد کہاں پر کریں. اس کے لیے میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس تھوڑا شیئر کروں. مجھے ایک موقع ملا 12 اکتوبر سے 12 نومبر تک میں یو ایس اے میں تھا. میری ایک انٹرنشپ ہوئی, معذور افراد کی ایک تنظیم تھی NDALC, نیوادا اسٹیٹ ہے یو ایس اے کا.
तो वहाँ पे वो काम कर रहे थे कि ADA एक एक्ट बना हुआ है, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट, ADA कहलाता है। तो उसमें यह है कि माजूर अफराद के सब जो भी हुकूक हैं ज़िंदगी से वाबस्ता, सबको एक तहफ़्फ़ुज़ है। और ऐसी तंजीमें भी बनाई गई हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, वो जो ऐसी तंजीमें कि भाई कहाँ भी अगर कोई चीज़ देख रहे हो, 93 से आज तक उस कानून में तरमीमें अच्छा आई तो ज़रूर है, मगर कहीं भी गैप नज़र नहीं आया। 93 से आज तक देख माजूर अफराद के हवाले से अमेरिका फुली एक्सेसिबल है, उनके लिए बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हैं, उन माजूर अफराद को सोशल सिक्योरिटी मिलती है 1200 USD। पाकिस्तान में ये 1,20,000 बनते हैं। अगर किसी माजूर जो नौकरी नहीं कर सकता या नौकरी भी करता है, अपना बिजनेस भी करता है, वेल नोन फैमिली का फर्द है मगर माजूर है, वो उसका राइट है कि वो सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, उसको घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, और स्पेशल कंसेक्शन उसमें यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, खाने पीने में भी वो मिलती हैं। अगर माजूर अफराद को इतनी सहूलियात मिली तो रुकावटें अगर उसकी ख़त्म हो जाए तो उसको कौन कहेगा कि ये माजूर है। ये चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी चीज़ हो जाए। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हमारे वसाइल बहुत कम हैं, हम पूरे पाकिस्तान की तो दावा हम नहीं कर सकते, मगर एक कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक ADA जैसा लॉ होना चाहिए, जिसको हम कहें एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। अगर पाकिस्तान तक मेरी रसाई नहीं है, मैं ऐसी दावा करूं जहां तक मैं पहुंच सकूं, सिंध हुकूमत तक मैं पहुंच सकता हूं, आप भी पहुंच सकते हैं, आपके ताउन के साथ मैं सिंध हुकूमत को टच जरूर कर सकता हूं। सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद इंडिपेंडेंट सूबा है हमारा, ये आइन भी ला सकता है, तरमीम भी कर सकता है। तो हम चाहेंगे सिंध में एक ADA जैसा एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के लिए आज हम एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। आप सब दोस्त अगर उसकी मंजूरी देंगे तो आज से हम इब्तिदा करते हैं, 2 साल लगे, 1 साल लगे, महीना लगे, 5 साल लगे, तो हम इंशाल्लाह ताला ये तवक्को करेंगे कि हम सिंध गवर्नमेंट से एक लॉ मंजूर करवा लें जिसमें माजूर अफराद के हुकूक को ताक़त मिल सके। तो उसके हवाले से आज हम सब रिक्वेस्ट पेश करेंगे, हमारे जो NGOs हैं, आज NGOs हैं, उन सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे, और इंडिविजुअल जो हमारे हजरात हैं, देखें सिर्फ तंजीमों का ये काम नहीं है कि माजूरों का आलमी दिन मनाए और माजूरों के लिए एक एहसास भी हो। हम सिंपैथी नहीं चाहते, एम्पैथी चाहिए, हमें हमदर्दी आप लोगों की नहीं चाहिए, हमें एक एहसास चाहिए जो हमारे साथ चल सके। ओपन डोर, जैसे काजी साहब ने कहा, दिल के दरवाजे खुलने चाहिए, ज़िबानी कलामी या तकरीर में ये चीज़ नहीं चाहिए कि प्रैक्टिकल हो। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आगाज़ होगा, हमारे साथ इदारे ज़रूर होंगे, पर हमें सपोर्ट इंडिविजुअल की भी चाहिए। जब मेरी जो वहाँ ट्रेनिंग हुई USA में, वहाँ पे जो मुझे इंकरेज ज़्यादा से ज़्यादा किया इंडिविजुअल लोगों ने किया, इदारों ने कम किया। उन्होंने कहा कि अगर फंडिंग की ज़रूरत पड़ी तो हमारे इंडिविजुअल लोग इतने हैं कि हम कर सकते हैं, और इंडिविजुअल जब रोल प्ले करता है तो वो अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सकता है कि भाई ये इनका हक बनता है, इसके लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इदारा एक सेमिनार कर सकता है या अपने इदारे के जो लोग हैं उन तक पहुंचा सकता है, मगर इंडिविजुअल्स का मैं कहता हूँ रोल बहुत है। हमें इंडिविजुअली भी आपकी सपोर्ट चाहिए, इदाराती जो सपोर्ट है वो भी हमें चाहिए, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, नॉन गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए। तो US कौंसल जनरल साहब जो माइकल साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि आप हमसे अप्रोच करें, सिंध गवर्नमेंट तक रसाई हम आपकी करवाएंगे, और सिंध के MPA हमारे अपने इलाकों के MPAs हैं, उन तक हम रसाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला तो ये चीज़ हम सिंध गवर्नमेंट से, सिंध असेंबली से करवा सकते हैं। अभी अब्दुल अलीम मेमन साहब जो सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साहब हैं वो भी आएंगे, उसको सर को हमने रिक्वेस्ट दी हुई है कि ये सलाह आना चाहिए, वो भी बात करेंगे। मैडम रुबीना कायम खानी मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन, उसने भी हमें यकीन दी है कि मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको सपोर्ट करूँगी। तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली मैं थैंक यू करूँगा ये हमारे जो बच्चे हैं
US कॉन्सुलेट के तावन से एक स्कूल चल रहा है, इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, उन बच्चों ने हमारी इंकरेजमेंट की, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे अल्फाज ये कार्ड बनाकर आए। ये माजूर अफराद की बड़ी इंकरेजमेंट है और उनके साथ हमजा लाखानी साहब हमारे साथ बैठे हैं, आज US कॉन्सुलेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, sir. Abdullah Shahi Saab from NDF Nawabshah. Thorai thoda mute maru adanja, thorai thoda mute maru adanja, balayu hi bhera gane ganya ketera. हमारा मकसद, हमारा थीम क्या है? About break barriers, open doors for an inclusive society for all. उस पर बात करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा, आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मिस्टर गुलाम नबी निज़ामनी साहब, प्लीज वेलकम। हाल में वेठल मुंहिंजूं भेनरूं, मुंहिंजा भाइरो ऐं दोस्तो साथियो, मस्तोई साहब, सलेमान साहब, साईं बलोच साहब, मुफ्तियो साईं काज़ी साहब, साईं रज़ाक साहब ऐं अकबर मैसर साहब ऐं साईं आबिदुल्ला शारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अॼु आउं मौक़ो वठंदुसि ऐं सिंधी में ई ॻाल्हाईंदुसि। इन लाइ जेको आहे सो आउं का माज़रत बि न कंदुसि, छो जो सिंधी में चवणी आहे त जिते जो खाइजे उते जो ॻाइजे। सो इहो बि असां लाइ सिखणु तमामु ज़रूरी आहे त असां जिते रहूं था उते जो जेको आहे असां उते जो कल्चर, उते जो रस्म रवाज, उते जी ॿोली, उते जी लोली, हर शइ खे असीं पंहिंजे हिसाब में सांढियूं त जीअं असांखे ख़बर पवे त असीं रहूं किथे था। ऐं जेकॾहिं असां इहो सम्झी वेंदासीं त असीं किथे रहूं था त पोइ असां लाइ वधीक इन शयुनि खे सम्झण में आसानी थींदी। त जीअं माण्हू हिकिड़ो मुंहिंजो रूहानी उस्ताद आहे इशफाक़ अहमद गुज़ारे वियो आहे, त उन खां कंहिं पुछियो सुवाल त ॿुधा त मुसलमान ऐं मोमिन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? त हुन इहो ॾाढो मशहूरु बि थियो आहे ऐं घणनि दोस्तनि खे ख़बर बि हूंदी। त हुन चयो त मुसलमान उहो आहे जेको अलाह खे मञे ऐं मोमिन उहो आहे जेको अलाह जी मञे। वाज़े फ़र्क़ु आहे न सही? त सेम उन तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हांखे सिंध जे बारे में ॼाण रखणी आहे, सिंधी सॾाइणो आहे, त सिंध जे कल्चर, उन जी सकाफ़त ऐं उन जे बारे में ॼाणण बि तमामु ज़रूरी आहे। जेसिताईं तव्हां उन जे बारे में ॼाणींदव न त तव्हां कीअं उन शयुनि खे सम्झी सघंदव। पर मूंखे हैफ़ आहे जेके दोस्त 1947 खां पोइ सिंध जो हिसो थिया उहे त छुटा, पर असांजा जेके हिते जा ॼावा आहिनि उन्हनि बि उन सकाफ़त खे विसारे छॾियो आहे, जंहिंजो नतीजो इहो निकितो आहे त जंहिं कल्चर में न्याणी जेका हूंदी जंहिंखे सत क़ुरान सम्झो वेंदो हो, अॼु बि खोड़ सारा वॾड़ा अहिड़ा आहिनि जेके न्याणी जेकॾहिं सुतल आहे त वॾा पेर करे कोन था सुम्हनि ऐं मथो ढकीनि था। ओड़े मुआशिरे में हाणे कारे